مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد البودكاست تاعكم قصريه. ايوي قصريه بودكاست اللي والفتوها اللي تجيكم كل جمعه ابارتيغ دو 20h في يوتيوب وفي كاع لي بلاتفورم ديجيتال كيما نقولوا ديجيتال سبوتيفاي ابل ديزر انغامي الى اخره. قصريه بودكاست كل يوم انفيتي جديد كل يوم في مجال جديد. اليوم عندنا انفيتي سبيسيال جو بونس راكو شفتوها في التيزر. Et puis, il a مازال ما abonnez-توش l'équipe. Abonnez-vous دوكا وديروا كومونتير وديروا جيم وزيدوا في هذيك لاكلوش هذيك باش اشاك فوا كل ما طلع لكم فيديو جديده تاع قصريه بودكاست يا ودي نتوما تشوفوها الاولين. كيما نقول لكم دي فوا اوتوماتيكمون حنايا عندنا واحد لي بلاتفورم هكذا ديجيتال كيما سبوتيفاي كيما ابل ميوزيك اون سو دوموند كومون سا سباس ونسمعوا هذيك الموسيقى اي تو. منين جات هذه الموسيقى؟ اليوم رايحين تعرفوا كومون سا سباس. دي رايحه في قصريه بودكاست ليكيب. نروحوا نسمعوا الانترو ونعاودوا نولوا. انستري بزاف شباب يا خويا كل ما نسمعوا نحس روحي اون بلان فرحان سبيسيال ديديكاس لانيس ايت قاسي وخالد بن رجدال اللي راهو معانا اللي يسحفوكم كاع لا بيريود هذه تاع ولا بيان لا بروميير سيزون لا دوزيام سيزون لي سيزون اللي جايين تاع قصريه بودكاست. كيما قلت لكم قبيله ليكيب انايا عندي كالكوز ابليكاسيون في التليفون ومنهم ابل ميوزيك باسكو عندي ايفون راني نزوخ راني ندير في لابوب. دي فوا عندي اون بلاي ليست دي فوا نخير دي تروك ولا عفسه جديده اي تو. Et je me demande, comment ça se passe? كيفاش نقدر انايا نتيليشارجي كيفاش حتى وين لحقت لهنايا؟ فاهم دي فوا كاين دي تيتر قدم بزاف elle se date ولا il se date بزاف شغل c'est une bonne période mais on se demande يا l'essentiel كيما شفتوا في لو تيزر. سيد علي بعزيز مرحبا بك. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. راني فرحان اللي راني معكم اليوم et je me ferai un plaisir de répondre aux questions potentielles et de pouvoir participer à cette قصريه. حبالك خلعتني شغل ايميسيون قد سخط هذه. Pas forcément قد سخط mais en tout cas pour moi راهي قد سخط. يا خويا مرحبا بك. الله يسلمك ميرسي بوكو. وهذه غيبه خويا العزيز. effectivement غيبه واش نقدر نقول لك على هذه الغيبه هذه سي كو هجرت ولا تغربت كيما كومون بو دير. هربت ماشي ما كاش هربت نقول هربت علينا باسكو دون ان بروميير طون رحت بور دي زيتود دونك رحت او كندا بور دي زيتود et كي كملت هذوك دي زيتود au parallèle je travaillais aussi sur un projet qui est quand même Dropzik numérique. C'est une société dans le domaine de la distribution musicale et digitale. D'ailleurs كنت تحكي على toutes les plateformes Apple Music, Anghami et tout ce qui suit. Donc voilà, نحن نخدموا مع les artistes directement. En d'autres termes, pour simplifier tout cela, les artistes يعطونا الكونتوني تاعهم وحنا نلحقوهم لهاد les plateformes هذوما. باش ما يخفالهمش الجماعه لما يشوفوا فينا عباك باللي ليكيب سيد علي صاحبي depuis longtemps كنا صغار. Et puis العفسه الاولى اللي جمعتنا c'était c'est la première radio اللي في الديجيتال فاهم على ليبوك واش كنا نسميوها سيتي كيفاش اون ابلي هذاك لو فولي بون لو نون تاع لا راديو سيتي الجي1 راديو مي ليكيب مي سيتي افيك اون تكنيسيتي كان على ليبوك في 2007 effectivement 2007 en 2007 alias DJ Sidos سيد علي بعزيز كريا اون راديو avec des émissions فيها غري فاهم فيها دي برودكسيون فيها دي زانيماتور وتلقى ميم دي زيميسيون الصباح effectivement على 12 على 3 تاع العشيه 6 حتى اللي سيتي 24 heures sur 24 et la programmation musicale c'était adapté بزاف و y avait des sessions mix à l'époque وين عطيت لي واحد une session tu vois كان عندي un co-animateur ولا un binôme في l'émission هذيك
Datsira ouf. Effectivement, oui, bien sûr, Nchfalo. Si je peux dire quelque chose à la radio Addict, c'était comme une passion. La radio, ça a été toujours pour moi une passion. La Behadjetni Hadik l'idée pour créer une web radio. C'est ce qu'on appellerait une web radio. Ouais. Au départ, c'était un projet sur lequel Bda, qui m'a dit pour le fun. Oui. Peut-être c'est un peu péjoratif, mais plus dans le sens où c'était pour le fun quelque part. Ça a pris du sérieux très rapidement parce que le Ibad, les canaux d'Airin Bia, ils aimaient bien l'idée ou les adjubtهم l'idée en tant que telle. Donc, on a essayé de faire avec quelques amis, notamment Taya et d'autres amis DJ animateurs, les canaux participaient au Léha, où, alhamdoulilah, ça a grandi très rapidement. Et au fil des ans, ça disait c'est une radio qui a quand même un certain temps. Exactement, je dis Nabeha. Ouais, c'était ma première expérience. بين قبل ما ندخل الإذاعة الوطنية كاع شغل باسكو à l'époque on a خدموا en freelance ou vu que on était très très jeune on se donnait à fond فاهم genre c'était comme un boulot لينا فاهم même c'était pas ما كانش عندنا un local كبير ou bien mais c'était في الدار فاهم وين تبروبوزي موسيقتك à l'époque j'animais pas فاهم مازال ما كنتش نعرف زعما الموهبه اكزاكتومون سي ان ديبار كيما يقولوا سي ان ديبار مي واش راهي دوك الجي1 راديو Là, en ce moment, Alger1, pendant un bon bout de temps, qui a racheté le Canada, là, malheureusement, le projet est en d'autres termes, donc il n'y avait pas une continuité. À un certain moment, on avait quelques difficultés financières parce qu'à la base, plus ça grandit, l'idée, plus il plus de financement, il y a plus de personnes qui s'en occupent et tout ce qui suit. C'était pas mal le défaut, les Canadiens. C'était un financement qui n'était pas forcément disponible. Mais là, en ce moment, on attaque un scoop, en d'autres termes, d'ailleurs. On attaque un scoop, d'ailleurs. C'est notre ami Hakim, DJ Seba, qui est en train de retravailler sur le projet un petit peu pour essayer de le relancer. Donc, on est en train de travailler en plein dedans en ce moment. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. وليد الجيوان Bien sûr que oui. Effectivement. سيدي علي بدينا بواحد لا نوستالجي نكملوها في لي ديبي سيدي علي تعرف هذيك تاع تعرف نفسك تاع بكري هيا عرفنا نفسك هي نعرف نفسي دونك اسمي سيدي علي بعزيز 32 ans un parcours scolaire un peu varié où درت un petit peu dans le domaine de la restauration de l'hôtellerie donc je suis diplômé en restauration et l'hôtellerie عندي aussi un autre diplôme dans tout ce qui est finance et actuariat زيادة على هذا الشيء هذاك رحت لكندا درت des études en informatique par la suite je me suis spécialisé dans tout ce qui est un peu management musical donc tout ce qui touche à l'industrie actuelle de la musique moderne ou sur la technologie de la musique. Dans d'autres termes, tout ce qui est le volet de distribution, à la balle que بكري كنا نخدموا في لي سي دي نخدموا في لي كاسيت نو جور سي ديفنو كيك شوز اللي راهو يدور في الديجيتال لي بلاتفورم نعاودوا نوليو توجور لي بلاتفورم اللي كنت سيتيتهم من قبل دونك جو مو سوي سبيسياليزي دون سو فولي لا جي غاني ان بو ديكسبرتيز اون توت موديستي نقدر نقولها جي غاني سيت اكسبرتيز لا سي سو كو جو بو دير غروسو مودو DJ, ancien DJ, producteur de musique aussi, donc on touchait à la production musicale. On était dans un style qui était de la deep house music, exactement à l'ancienne. D'ailleurs, Tataneta, tu touchais à ce domaine-là, exactement. Donc on a eu un petit parcours dans le domaine musical assez riche, je le qualifierais ainsi. Très, très riche. En toute modestie, encore une fois. Où on a quand même des premières parties pour de grands artistes algériens ou internationaux. Je pourrais en citer par exemple du Amazir Kateb ou Gnawa Diffusion à l'époque. On a des premières parties pour Chirtse des bémols et tout ce qui suit. Grosso modo, ça doit être Sidi Ali Bazziz. Oui, je me rappelle, Tanek, il y avait le volet, les openings. Effectivement. Crossroads. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, même moi aussi, je l'ai battu dernièrement, d'ailleurs. C'était extraordinaire parce qu'à un moment donné, كنت حب الجماعه كنت حب l'équipe et depuis longtemps عنده l'esprit d'équipe l'équipe parce que شوفوا كانت عنده une idée تاع راديو فاهم et pour créer une radio لازم لك une équipe un collectif sérieux اللي يحب يخدم et en même temps c'était une famille effectivement d'accord et Sidi Ali il a été toujours comme ça توجور يحب هذيك اللمه القصره نروحوا نتعشى ونخرجوا هكذاك شغل بلي موان تاعنا شغل ما لي موان دو بار شفا كنا نروحوا بارتو ونخرجوا اي افي بليزيور دي جوكي à l'époque oui
نشفى اسمه سيدو. Sido, oui, Sido le best. Exactement. Il faisait partie de notre radio à l'époque. Oui. Il y avait aussi plein de gens qui nous la narration. Oui. Cite les noms. On avait Ismaël aussi qui s'en occupait un petit peu de la musique. On avait Asma à l'époque aussi qui était un peu animatrice. On avait des Farah aussi qui étaient animatrices. Oui, je ne sais d'ailleurs plus qu'est-ce qu'ils deviennent des personnes. On a perdu contact avec eux malheureusement. Mais j'espérais aussi les revoir. Ça me fera vraiment plaisir sur ce volet-là. Pour revenir un peu ce que je contrôle, merci beaucoup d'ailleurs. C'est des compliments que je prends à bras ouverts. C'était gentil avec ça. Effectivement, mais la musique... En d'autres termes, c'est elle qui nous laisse un peu avoir cet esprit-là rassembleur. La musique, elle est faite pour être partagée. Tous les projets que j'essaye d'entreprendre en tant que personne, Bekul Tawada, c'est des projets qui me permettraient potentiellement de m'entourer de bonnes personnes. Ou les coups de on partage, ou le genre de choses. Ouais, de toute façon, je pense, mais c'est la vérité. Genre, de kif. Ou d'ailleurs, même, on s'est perdu de vue. Et خويا ميها اللي قصريه effectivement. واش رايك في studio? Franchement magnifique comme ça pour la qualité de ce que vous faites. D'ailleurs merci beaucoup à Anis et Khaled qui s'en occupent un petit peu de tout ce qui est technique, j'imagine. Oui. Donc franchement comme ça j'apprécie vraiment. L'initiative est là et je peux même vous dire en suivant un peu tout ce qui est marché digital ou là tout ce qui touche à ce domaine-là, vous êtes pas mal les premiers à faire un truc pareil. Hein, justement. Il existait des gens qui traitent, par exemple, en particulier sur les plateformes, les réseaux sociaux, comme TikTok et tout. Il y a des agents TikTokers, il y a des YouTubers, mais je pense que c'est Qasriya Podcast. Je pense que Hadja Loulaniya, c'est la première fois. Tout le succès d'ailleurs. Inch'Allah, merci. C'est ma première expérience dans ce domaine. Bon, chez l'animation. Mais في البودكاست بودكاستينغ فاهم دوك محكوا ولا يوتيوبر يا ليكيب باش نقول لكم محمد كاوا او لتحت الانستغرام تاعي المشاكل كاع تاعهم لتحت مرحبا بكم يا زورو البروفايل تاعي اي انفان هضرنا على الديجيتال هضرنا على هكذا انت رحت لكندا ديجا عندك بزاف ملي رحت ça fait 5 ans. Donc, déjà, ça fait 5 ans, donc les 5 ans donc avec les études, c'était un peu compliqué pour moi de revenir en Algérie parce que sur le volet financier aussi, c'était assez conséquent d'aller dans ces pays-là, de faire des études, rallier à Bzaf quand même. D'ailleurs, j'encouragerais les gens et partir dans les pays où il y a et tout. Ils font bénéficier un peu de cette expertise, à gauche, donc oui, effectivement, ça fait 5 ans que je suis parti ou c'est la première fois que je reviens dans ces 5 ans. ما ولاش يديه فارغين خويا العزيز. Oui. يا خويا رحت لكندا وكريا دخل الشومبرا هكذايا وخمم واش يدير ويدي دروب زيك تشفى دروب زيك حكينا من قبيله على واحد الحاجه كيفاش تدخل نتايا لسبوتيفاي تصيب الدنيا وتصيب الدنيا بون ماشي كاع موسيقى هو دارها مي هو عنده اون سوليوشن الا نقدروا نقولوها حل باش n'importe quel artiste, n'importe quel musicien, n'importe quel podcasteur تانيك parce que l'équipe le podcast تاعنا هذه موجوده تحبوا تسمعوا غير لا فوا تاعنا انا وسيد علي تسمعوها على بالك وين سبوتيفاي ديزر انغامي ابل وكثر من 250 plateformes صحح لي إلا راني غلط. Oui, pour Dropzik, ça peut aller jusqu'à 250 plateformes. Pas pour corriger un petit peu ce qu'on peut dire, c'est pas toutes les plateformes les y accepter ou des podcasts en d'autres termes. Pour le volet musical, c'est-à-dire pour qui qu'on a une piste musicale, nous le pratiquement dans 280 plateformes à travers le monde. Donc le marché actuellement. Donc ça existe partout dans les pays. On peut en citer d'autres aussi spécialisés dans chaque marché. Par exemple, Spotify, il est présent dans le monde entier. Par exemple, Tidal, qui est pas très connu un peu dans notre marché africain ou le marché européen, il vise plus le marché américain. Donc, chaque plateforme, chaque plateforme a une ligne directrice. C'est un style particulier, c'est des gens particuliers, elles visent, ou là, c'est carrément un marché qu'elles visent. Donc, oui. Et Dropzik, elle vise quoi? Dropzik, pour la décrire, c'est une société
algérienne, ما نحبش نقول canadienne parce que elle a été l'idée de créer au Canada, mais ça reste algérien parce qu'elle est destinée au marché algérien au sens propre du terme. Quand je dis le marché algérien, aux artistes algériens. Dropzik, c'est une solution qui va essayer de faciliter la tâche, ou pas qu'essayer, mais c'est sa mission principale, d'essayer de faciliter la tâche à différents artistes indépendants, de leur offrir une possibilité de partager leur musique partout dans le monde. Sharika Hadi qui est Dropzik, a des ententes avec plus de 280 plateformes à travers le monde. On en citera des Spotify, des Tidal, des Anrami et toutes sortes de choses. Le principe de son fonctionnement est super simple. C'est-à-dire, c'est une solution, c'est un site internet où est-ce que l'artiste il connecte à fait, il crée son profil. Par la suite, il peut télécharger ou la charger sa musique sur cette plateforme-là et sélectionner quel type de plateforme حب يلحق الموسيقى عليها باش les fans تاعو ولا المستمعين تاعو يقدروا يلقاو الموسيقى تاعو. Donc, Dropzik, elle fait le lien entre l'artiste et les plateformes. Par la suite, il y a un volet sur lequel, bien sûr, le Moussika Hadi, elle va générer des revenus parce qu'à chaque écoute, l'artiste va gagner quelque chose. C'est la nouvelle génération. À l'époque, c'était نشري au CD, باش l'artiste يكون عنده مدخول تاعو. Nos jours, le CD pratiquement est inexistant. J'aimerais pas dire inexistant, mais ça, on voit ça de moins en moins. بالك un physique, un CD ou la, je sais pas, un album تاع n'importe quel artiste, روح بلاش تروح الامريكان ولا حبيت تشريه en qualité physique. الفيزيك وحده والفينيل وحده. Et puis digital c'est un autre monde. Effectivement. Mais أباك عليه. Des fois كاينين واحد اللي نعرفوا هنا des artistes في الجزائر ولا في الخارج ولا ايتو je pense كاينين mais في الخارج بالك ما كاش بزاف هنا بالك تلقاه ارتيست شايف كلكو سوا رابور ولا ما باليش ميوزيسيان ايتو يروح يدير وحده هاد بالك الطريقه هذه يديرها وحده يروح لي ريزو سوسيو ولا يروح اليوتيوب ولا مي تجيه صعيبه بارابور يجي لعندك. Oui, c'est-à-dire, dans quel sens, Mohamed? Genre, la méthode, je suis assez bas. C'est-à-dire pour processus. Et le processus. Non, on essaie de faire la chose le plus facilement. Chaque artiste pense qu'Ando une notion de base, elle lui permet de comprendre un petit peu ce que la plateforme lui demande, il y accéder les plateformes en tant que telles. Donc c'est pas mal basique, je te dirais. On encouragera tous les artistes indépendants à essayer de faire un tour, que ce soit sur Dropzik ou d'autres solutions aussi qui sont existantes, parce que Dropzik, c'est un projet, c'est-à-dire c'est pas quelque chose d'exclusif ou là quelque chose qui existe Dropzik, on peut trouver plein d'autres marques aussi qui peuvent permettre, ou plein d'autres sociétés qui peuvent permettre ainsi. Le monde, à l'époque, qu'est-ce qu'un tir de l'artiste, c'est qu'il faisait affaire avec un éditeur. Donc, il y aura un éditeur, l'éditeur s'occupait de tout le volet distribution de la sur des supports physiques. De nos jours, l'artiste en tant que tel, il est indépendant, où il produit sa propre musique, où il distribue, ou là où il distribue sur toutes les plateformes, et par la suite, les revenus qui seront récoltés, يكونوا عنده ليه وحده quelque part. Donc c'est ça la nouveauté un petit peu qui est faite entre le marché physique et le marché digital. Donc c'est devenu très simple. Exactement. Easy, شغل عفسه بزاف سهله. Et apparemment il faut juste suivre les étapes. Exact. C'est ça, c'est super facile. C'est des étapes à suivre qui m'accordent moi. Donc la première étape, certainement, de renseigner les informations concernant sa sortie, renseigner un peu tout ce qui est droit d'auteur. Je connais les participants à titre hadaya, c'est ce qu'on appelle les ayants droit. Je connais la production de morceaux, je connais la composition, je connais les auteurs, je connais tout. Donc il peut renseigner tout cela. Par la suite, à la fin, il finalise, il choisit le nombre de ou les plateformes ou voilà. On s'en occupe de la partie la plus compliquée, ça serait de faire un contrôle qualité à la bien sûr, il faut que la valide parce que les plateformes nous demandent de le faire. Donc, on a un engagement vers ces plateformes-là de faire un contrôle de qualité. Il est que le musique conforme, mais il y a face bizarre ou des choses qui ne peuvent pas être diffusées. Donc, on a le contrôle de qualité, on prend la musique, on la distribue selon ce que l'artiste les calme. C'est-à-dire, on peut la faire sortir. On peut le faire. D'ailleurs, j'encouragerai toujours les artistes à prendre ça au sérieux parce que la musique, produit là, il faut une certaine stratégie, il faut se baser un petit peu sur les statistiques. Il y a un YouTube, il chauffe où est-ce que le marché il est le plus fort, où est-ce que il cible
يجري يروح هكذا. Tous ces paramètres-là lui permettraient d'avoir un meilleur succès في الموسيقى تاعو. Parce qu'à la بالك, il suffit pas de faire un bon morceau, il suffit aussi d'avoir une bonne stratégie derrière qui lui permettrait d'arriver où est-ce qu'il حاب يلحق. Oui, c'est vrai, petit à petit حتى وين يلحق وين يحب. Donc c'est ça. À un moment donné نشفيت انايا بكري كنت صغير شويه كي بدينا ندخلوا هذا الموديليت وهذا لو كولوار. كان واحد السيت معروف بزاف تاع اللي يحبوا لا ميوزيك الكترونيك سيتي بيت بورت. شفا كنا اون سو دوموندي كي نديروا ان تيتر هكذا كومون سا سفي كيفاش حنا وين نوصلوا ليه. هذه هي et je pense que عندكم il est partenaire Beatport. Oui, effectivement. Tracksource et tout. Mais Hadouma, c'est des plateformes qui sont spécialisées pour la musique électronique. Voilà. Donc dans tout ce qui est électronique, les DJ, on les connaissait bien sûr, c'était une référence pour nous. Donc الموسيقى تاعنا كانت لازم تكون في Beatport, Tracksource et SoundCloud. Exactement, SoundCloud aussi. Donc oui, ils sont partenaires avec Dropzik ou nous sommes partenaires avec ces plateformes-là. Donc, on peut faire parvenir le musique à les DJ les plateformes. Oui, كما نعرفوا il y en a beaucoup de distributeurs. Oui. Et puis, Dropzik, est-ce qu'il est dédié le marché nord-maghrébin ou bien les Arabes ou les Africains ou bien... Est-ce que tu favorises les artistes algériens? Certainement. La solution a été construite ou l'a conçue pour répondre un peu aux besoins. Je suis algérien, à la bali un peu la réalité du marché algérien. Donc, on a essayé d'optimiser ou d'arranger les outils nécessaires, l'artiste algérien, maghrébin ou africain en tant que tel. Certainement, oui, on vise le marché africain, je dirais, pas uniquement le maghrébin, mais marché africain sur ce plan-là. Donc, il m'a dit qu'on a pris les outils nécessaires selon la réalité du marché. كان واحد الحوايج ما نحبش نقولهم انا باسكو ما نحبش نحقر بالك لا ميوزيك نور مغربين باردون ولا افريكان ابار لي راديو انترناسيونو ما كاينش شكون يجوزها لنا زعما فاهم شغل باش يعرفونا في ليترونجي شغل عباك جبدها شغل باش تلحق زعما ان ارتيست الجيريان نوفيل سين وبيان عنده واحد 2 3 زاني شغل الحاصل مسكين في يوتيوب ولا ينافيغي مسكين وحده لي دات ولا ينافيغي لي راديو اي à l'époque كانوا يغاليريو بزاف الناس خو. Oui, c'est vrai. On galérait à faire cela, mais je pense que le monde a évolué, et surtout dans ce domaine-là. Je pourrais peut-être faire référence à un DJ quand même qui est actuellement très très bon dans ce qu'il fait. D'ailleurs, on le félicite. C'est DJ Randall. Donc, c'est un DJ iranien, exactement. Il fait un exploit en ce moment. Je suis très très fier de voir où est-ce qu'il est, d'où il est parti, où est-ce qu'il est en ce moment. D'ailleurs, il est en tournée maintenant avec DJ Snake en Inde, exactement. Donc, je pense qu'il a réussi à toucher... c'est-à-dire qu'elle a un dossier d'Akbir avec peu de moyens et très peu de moyens, j'imagine. Donc, il suffit, je dirais ce conseil, il suffit juste d'y croire et d'essayer de le faire le plus professionnellement possible. Donc, on ne peut pas faire quelque chose vite fait bricolage ou نحبوا يكون عندنا résultat كبير derrière. Donc si on croit en nos rêves, on croit en ce qu'on veut faire, نلحقوا لها. Et pour moi Randall c'est comment dire, c'est l'exemple parfait pour ça. Oui, déjà البارح شفت une vidéo تاع دي جي سنيك وين بارطاجاها كان مع سلسان. وي فاهم وين في الهند يا خويا في الهند رمضان خلاص يا خويا نستعرف بك موسيقى شابه خويا العزيز. اي بوي نتمنوا له كاع النجاح ومرحبا بك راه واحد القصريه نقصروا يا خويا علاش لا من هذا المنبر. قول لي خو ا مومون دوني تانيك سي Dropzik c'est une solution sécurisée à 100%. وي اللي يحب يقول كاينين واحد الفئه من الناس عندهم لا ماتير ماشي تاعهم سي با دي زارتيست سي عباد هكذا مجهولين كحوله ما يبانوش يحكموا دي مورسو تاع الناس هكذايا ويحطوهم في يوتيوب باسكو يوتيوب انت داخله معك يوتيوب اوتوماتيكمون. كيفاش هاد الناس هادو ما يرحم بابك يخموا باغ اكزومبل كاين دي شونتور كيما الله يرحمه عمر الزاهي شغل خداو له ديريكت لي سون تاوعو وحطوهم سا سباس كومون pour dire donc c'est un problème
extrêmement compliqué à aborder parce qu'il a différents volets. De un, la personne les personnes pour ce qu'ils font parce que c'est quelque chose de quand même illégal, il faut le dire. C'est une forme de piraterie. C'est de la piraterie musicale qu'ils font. Comment l'expliquer? Donc, les personnes ils ont des plateformes, par exemple, américaines, françaises, qui ne maîtrisent pas forcément le marché algérien ou ne maîtrisent pas forcément, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'origine du morceau. Ils utilisent des plateformes libre service باش يطلعوا الموسيقى هذيك يسربيوها على اسمهم aussi simple que ça. C'est-à-dire هاد la personne هذه تقول لك باللي ça m'appartient هاد الموسيقى هذه ça m'appartient. Les plateformes هذوما font un contrôle qualité sur summum, je te dirais, c'est-à-dire يشوفوا غير est-ce que la qualité est bonne, يشوفوا est-ce que le morceau ما فيهش زعما de la vulgarité, des choses comme ça. Oui, battuhom directement aux plateformes. Donc, c'est un problème sur lequel on travaille vraiment. Nous, de notre côté, heureusement qu'on vise le marché africain, marché maghrébin en tant que tel. Donc, n'importe qui dit l'ironia, par exemple, citant je sais que potentiellement quelque chose de bizarre qui se passe. Donc, on peut réagir. Mais les plateformes américaines, ils ne sauront jamais à qui ça appartient. Et c'est très difficile de nos jours de pouvoir contrôler le milieu de la piraterie, c'est très difficile de le contrôler. Et l'Ibad Hadouma profite un petit peu de cette brèche-là pour faire ce qu'il faut. Il y a des solutions, par exemple, pour les ayants droit. Les personnes disent la musique leur appartient. Pour contrer un petit peu tout cela, les plateformes Hadouma offrent des formulaires ou des solutions pour pouvoir les signaler. Donc, nous, les plateformes, c'est-à-dire qu'il y a Spotify, prenons l'exemple de Spotify, il y a un accès où est-ce que il a اليوم سرقوا موسيقى تاع محمد وحطوها sans ton autorisation. Podcast. داو لكم بودكاست تاعكم sans votre autorisation, en d'autres termes. عندكم des outils qui permettent de les signaler tout simplement, et les plateformes sont très strictes sur ça. Donc, ils peuvent mettre, c'est-à-dire down la musique, c'est-à-dire les plateformes dans un délai de 24 heures. Dès qu'il y a un petit litige, les plateformes sont très sévères sur ça et très stricts. Donc, ils vont la take down. Ils n'ont complètement les plateformes. Ils vont demander à la personne qui ils vont les autorisations ou une licence, on peut voir les personnes qui réclament, est-ce qu'ils ont le droit de le réclamer. Si jamais il peut prouver la musique sera réinitiée. Si jamais il ne peut pas le faire, la musique sera complètement retirée, et en plus de ça, il y aura une sanction. Le compte Tao sera clôturé d'une façon définitive. Donc, c'est très strict. Et les plateformes à demain, ils offrent des outils, je ne dirais pas malheureusement, ne sont pas suffisants, parce qu'il y a des personnes à Bakouchi, ils disent اليوم خرج موسيقى signalوها فيها, le compte automatiquement il sera clôturé, ou il va créer un autre compte avec une autre adresse email où il y a le process et vice versa. C'est une continuité. Donc, c'est la partie un petit peu la plus difficile à gérer. C'est la recréation de ces comptes, des comptes où ils distribuent le musique hadia. Maintenant, nous, de notre côté, on essaie de faire ou d'instaurer des outils. Malheureusement, on y travaille en ce moment. C'est-à-dire, je n'ai pas une solution miracle à proposer, mais on est en train de travailler pour trouver des solutions pour éviter que cela arrive. Nous, de notre côté, chez Dropzik, vu qu'on est spécialisé un petit peu dans le marché africain, c'est-à-dire qu'il y a Farka Touré ou les artistes aussi banalement sur un compte, on fait des vérifications avant même de la distribution. Une recherche. Bien sûr que oui. C'est-à-dire, même si tu as un artiste qui n'est pas connu, ou la manarfouche, parce que tous les artistes qui existent dans le monde, parce qu'il y en a des amateurs, tu en as des encore plus connus. Donc, techniquement, nous, on fait un travail sur ça. Non seulement, c'est-à-dire on contacte la personne pour qu'elle nous donne les licences nécessaires à travers cette musique-là, ولا كان قنعتنا نقدروا نسربيوها ولا ما قنعتناش ما نسربيوهاش. Parce qu'il faut savoir aussi que les plateformes هذوما peuvent aussi, s'il y a répétition, c'est-à-dire il a beaucoup de claims, c'est ce qu'on appelle en anglais des claims. Des claims, c'est comme des signalements. Des signalements répétitifs à l'encontre de Dropzik. Dropzik, les plateformes peuvent nous retirer notre licence de distribution. Donc, on sera pénalisé. Donc, obligé à l'ENA. Bien sûr que oui, c'est sûr. Parce qu'on est la source, en d'autres termes. Les plateformes ne peuvent pas gérer des millions d'artistes à travers le monde. Donc, ils délèguent, ils donnent des licences
الشركات كيما دروبزيك ولا d'autres concurrents يعطوا لهم des licences où on est مقيدين c'est-à-dire avec un contrôle de qualité c'est-à-dire لو كان يكون تقدر تصرا غلطه تقدر تصرا 2 fois ما تقدرش تصرا 10 fois 15 fois donc on est obligé de faire un travail de recherche et un travail piqué sur tout ce qui est droit d'auteur. يا خويا عطيت لي assurance خويا de A à Z صح انا باك ما فهمتش انا الناس يا خويا العزيز ميم في تيك توك باغ اكزومبل انا وياك كنا قاعدين هكذا وانت يا راك فهمتني على دروبزيك وانا نقصرو ايتو موندوني تحكي لي على عفسه تحكي لي على واحد اكسكلوزيفيتي ولا اون ايدي ولا ينحوها فاهم ويبارطاجيوها في كاش كونت تيك توك هذه راح مولديك هذه كيفاش حدير لهم هادو كيما دير تحير. Il y a des outils qui peuvent permettre un petit peu de gérer ça. Non seulement, si par exemple pour Guesseria, certainement il va y avoir des passages, par exemple, où la face hackda, l'INES la tahkmha, où il y les plateformes, par exemple un TikTok ou quoi que ce soit. Il y a des outils de nos jours qui s'appellent en anglais, mais j'essaie de le dire en français, c'est l'empreinte audio. En d'autres termes, donc le podcast, par exemple, au complet, n'injecté au système hadak, il va créer une empreinte. Donc, si jamais, on m'a dit que tu Shazam, par exemple, oui. Certainement tu Shazam, c'est il a le question, je suis à exactement. Mais bon, par exemple, c'est le même fonctionnement que Shazam. Donc, il est qu'un le logiciel a détecté un passage de ton podcast ailleurs, il va te le signaler. Ou il y a un lien, bah, je te repérer le passage d'ailleurs. Tchouf, il a ajbek ou ça t'arrange, c'est-à-dire ou t'autorises la personne à l'utiliser. Il a ما كانش عجبك tu fais كنا نحكيو عليه le formulaire de signalement تقدر تسينيالي هذا le contenu هذايا et la plateforme a l'obligation de le retirer parce que c'est ton contenu انت اللي عندك لي الدروع عليه. Donc c'est un peu une solution qui peut remédier à ça. C'est pas une solution qui est très répandue ici dans notre marché algérien qui n'est pas parce que les gens مازال ما عرفوهاش ou n'ont pas été encore très abordés. Mais اليوم عطيتنا l'occasion باش نحكيو عليها. Il existe هذا le système هذايا d'identification musicale. يقدروا يستعملوه artistes, podcasteurs, des émissions de télé ou qui que ce soit peut l'utiliser. La voix تاع محتولي معروفة. اسمح لي تفضل. Pas de problème pour ça. Donc يقدروا يutiliser هذا le logiciel هذا. هذا le logiciel leur permet un peu de contrôler les dérapages ou la contrôler le vol, si je peux le qualifier ainsi, le vol de ce contenu. Ouais, moi تعرف انت يا الناس راك تشوفهم يكريو دي باج وهذوك لي باج يبروفيتيو دي زيميسيون ولا دي دوكيومونتير ولا صح مليح تبارطاجيها في ça ما تنساش خويا انا نسال معاك انا نسال معاك تانيك عفسه واحده اخرى حبيت نفهمها كاينين des packs pour artistes. Oui. Ça se passe comment les packs? Est-ce que les packs, tout dépend. Nous, de notre côté, avec Dropzik, on est allé sur des packs comme ça qui peuvent permettre d'avoir plusieurs options. Par exemple, il y a des packs qui t'offrent une présence aussi sur le volet marketing, c'est-à-dire où on va essayer le maximum d'écoute possible, c'est-à-dire le maximum de fans possible. C'est un travail, c'est ce qu'on appelle le pitch. Avec Spotify, restons toujours sur l'exemple de Spotify. انا بعثنا موسيقى لسبوتيفاي خرجت في سبوتيفاي دي فوا على بالك لونتوراج تاعك ولا لي فان تاعك كوتوك ارتيست يقدروا يسمعوها rapidement, c'est-à-dire mais pour élargir un petit peu le champ d'écoute ou élargir la fanbase, لازم تستعمل tout ce qu'on appelle le pitch. Le pitch c'est quoi? C'est que tu demandes à Spotify d'envoyer ta musique à plein de playlists qui existent à l'intérieur de Spotify, c'est-à-dire des playlists thématiques, qui m'appellent musique hip-hop, تبعتها plein de playlists de musique hip-hop. هاد الشيء يقدر يعاونك باش تقيس un autre auditoire ou d'autres personnes اللي يقدروا يسمعوا الموسيقى تاعك تقدر تعجبهم يقدر يكون عندها un autre succès. واو exact. Donc ça c'est
عجب. Par exemple, c'est ça, c'est sûr que Jib. Donc, les outils Adouma, c'est des options. Des fois, ça peut être des options, ça peut être des packs aussi. Les exister où. Donc, des fois, on peut faire aussi sur une option où est-ce que, à la balle, quand on fait un travail pour sortir une musique dans une semaine, c'est un travail. Ou kin kharjou Ronia le lendemain, c'est un autre travail. Donc, il faudrait débourser potentiellement un certain montant pour honorer le service. Et puis, il y a des études, il y a السلم et maman كاين السلم يا خويا متجانس شفاير انيس اي تقاسي عنده واحد لي مورسو كيما حنا نقولوا واحد المراصنه هكذا تاع موسيقى فايبا كيدير لا ميوزيك اندالو اي تو كاينين دي تو كولابوري انصوم على بالي ولا بالو مطرب عازف قلت لك لحقوا بارتو لي تيتر تاعو كاين من البريزي شكون هاد البريزيليان جاب لي ربي نيمار هذا فور بوسيبل مي بون يعطيك ابوبري مشاك مشاك بلاصه يعني شغل كاينين الناس فاهم شغل جو مدوموند كيفاش يلحق لهم شغل سي ابوبري شغل كيما واحد فكرتني واحد اللوجيسيال تاع تيلي ديفوزيون راديو واسمه زينون ميديا il faisait la même chose تانيك يمد لك مام وين راهم يسمعوا فيك كاع فاهم شغل سي دي ستاتيستيك يمد لك بارتو فاهم شغل كيما باغ اكزومبل في الجزائر بون لا ماجوريتي في الجزائر يسمعوك مام في الخارج في فرنسا لونجلتير دي فوا تلحق حتى لا نوفيل زيلاند الفيجي لي زيفيرو وهكذا اي با تانيك ضرب زيك هكذا اخوتي ضرب زيك يا خويا يعطي لك كاع المعدلات سينون فيك انت راك دخلت للجزائر اسكو راك حاب تزيد تكري ترقان لدروبزيك لهنايا فاهم تفسح المجال Certainement, genre pour faire un petit plus pour l'industrie musicale algérienne, c'est sûr. Le but essentiel, ça serait ça, c'est de faire quelque chose, c'est de créer des emplois. D'ailleurs, on est venu pour ça. D'ailleurs, on va essayer de s'installer parce que le bureau à Montréal est quand même existant. On a notre bureau en France aussi qui est en exercice, même. L'équipe est pas très grande en France, mais ici en Algérie, on va s'installer, on va créer un office, c'est-à-dire un bureau sur lequel on va former du monde dans ce domaine-là et d'essayer de gratter le maximum de parts de marché, exactement. Parce que là, de nos jours, c'est pas une triste réalité, mais l'artiste algérien a une plateforme, l'ITFAMO, autant que tel. C'est-à-dire, ils sont entre les mains de sociétés étrangères, Citré, qui sont les concurrents de Dropzik, des sociétés étrangères ne connaissent pas forcément la réalité du marché algérien. Notre principale mission, c'est que nous le marché algérien, nous l'artiste au maximum, pour avoir une présence meilleure sur le plan digital. Donc, le but, c'est ça, de créer des postes d'emploi ici, de les former et d'aider l'industrie musicale, d'aider l'artiste en tant que tel pour avoir une meilleure présence sur le marché digital. Donc, je fais c'est تسلط الضوء على لي زارتيست الجيريان وسمعت ريسامون صاحبي انيس واش حكايه ديسكو مغرب حكايه ديسكو مغرب quand même c'est une très bonne expérience parce que c'est quand même l'un de nos clients, on le représente sur Dropzik. Disco Maghreb, exactement, monsieur Boualem, Disco Maghreb, d'ailleurs je suis censé le rencontrer ces jours-ci inchallah. Disco Maghreb était super sympa, donc j'ai été contacté par le manager ou le directeur artistique de Disco Maghreb qui est Tariq El-Kibir, je le salue d'ailleurs au passage. اللي كان يحوس على بالك ديسكو مغرب حبست à l'époque des cassettes jazz ou le volet CD par la suite Boualem avec l'âge avec un petit peu d'autres affaires personnelles ou professionnelles il a dû se réorienter c'est-à-dire là le volet de côté où le musique elle était pratiquement jamais présente sur les plateformes digitales donc ils nous ont contactés d'ailleurs ils nous ont fait confiance et actuellement on représente leur catalogue qui est quand même qui dépasserait les 3000 titres de Disco Maghreb. Donc, on peut trouver de tout. On peut trouver du Cheb Mami, Cheb Zahouania, Cheb Khaled, de grands artistes quand même. Et ça, c'est Sharaf Lina pour ce qui est de Dropzik. Donc, ça nous a permis aussi de
côtoyé un peu l'équipe DJ Snake dans le cadre du titre Disco Maghreb, les خرج dernièrement. D'ailleurs, ça a remis un peu la lumière sur le fameux label ou la fameuse maison d'édition Disco Maghreb. Donc, oui, effectivement, on travaille avec eux et ça se passe super bien en ce moment. On a distribué le catalogue au fur et à mesure, parce que c'est du grand travail à faire. La majorité de leur catalogue, il est soit sur cassette, soit sur CD, donc il faut le numériser. Exactement. Le traiter avec les bandes cassettes, des fois le son un peu les bandes sonores peuvent être un peu détériorées, il faut le retravailler un petit peu pour pouvoir pour pouvoir atteindre les critères des plateformes Hadouma باش نقدروا نسربيوهم لهذه les plateformes, mais sinon le travail va en cours et je tiens encore à les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Donc مازال ما لقاوهمش كاع par exemple. Je peux dire qu'on a atteint un petit 45-50% du catalogue de Disco Maghreb qui est quand même présent. Exact, oui, c'est sûr. Ça va, ça avance. Du Potaï Basrir, du Betchenet, exactement. Un peu tout du catalogue de Disco Maghreb. Ils sont déjà présents sur les Spotify. On a même fait un travail magnifique, je dirais, pour créer une chaîne Disco Maghreb. Donc, elle n'a jamais existé. Le contenu... Pardon, sur YouTube. Exact. Ouais. Très bien. Donc, elle s'appelle tout simplement Disco Maghreb. Les standards ou la musique ancienne que Boualem ou les éditions Disco Maghreb ont pu créer durant leur parcours. Donc c'est un vrai plaisir. J'ai pris du plaisir d'entendre des titres, franchement, هايلين. كاينين بزاف كيما قال 3000 تيتر. Oui. عبالك حنايا واش بيوشينا. C'est vrai, ماشي في لا جينيراسيون تاعنا حنايا صاحب لي 90. Alors كاينين دي تيتر تاع بكري شايف اللي خرجوا في زاني 80 اللي بالك نساوهم. فاهم مي ابوبري كي تبان كيولوا يبانوا في لي بلاي ليست وكي تديستريبيوهم انت ان شاء الله في لي بلاتفورم اللي معروفين تاع ابل ميوزيك اي تو بالك شغل نحسوا روحنا حنايا شغل تعبنا ما راحش باطل. جو بارل اون جينيرال فاهم ميم تعب ديسكو مغرب ما راحش باطل و il existe toujours. Si bien que دوكا خلاص لا ميوزيك شغل سي ولات سهله وواعره en même temps فاهم شغل خلاص باش حاب تطلع ان سو ولا عفسه اي تو شغل il suffit تيليشارجي عفسه تحط تشري كارت سون خلاص راك درت استوديو في الدار. alors tellement que ولا كلش ساهل دوكا صعيب في الخدمه شايف تانيك شغل il faut avoir هذاك لو شوا تاعيا دونك سي tout un effort. Tout un effort. C'est tout un effort à faire, mais après, je te dirais, il ne suffit pas non plus d'avoir une carte son, un casque ou des monitorings pour faire de la bonne musique. Oui. Donc, on encourage tout le monde à essayer de se concentrer pour faire quelque chose de qualité. À un niveau supérieur, du moins. Donc, effectivement, ouais, c'est pas facile de pouvoir créer quelque chose, et par la suite le commercialiser, de pouvoir le gérer aussi. Donc là, Dropzik est là pour essayer un petit peu de pallier le manquement. Un artiste, à un certain moment, il dit que نعرف ندير موسيقى مدبيا مدها الموالين شي باش يقدروا يديروا لي عفسه بها ولا بوستي ولا بوستي le maximum en tout ça et on est là pour pouvoir le faire. C'est très bien. C'est très, très bien parce que on avait besoin de ça. Déjà, des gens comme Kima Sid Ali Baziz, ils savent la musique. Il est du domaine. Quand dit jockey, l'équipe, quand dit DJ, ou l'IDA. L'IDA, toujours, je considère la radio comme une école. باش تولي déjà تصنف الموسيقى وتولي تعرف تهدر موسيقى. Il faut passer par la radio. ماشي انت تعلم مع ناس. حنا تعلمنا. أنا كنت صغير دي جي بوس. Jusqu'à présent, il m'a beaucoup donné Fiji la femme. Il m'a beaucoup, surtout d'elle fait la confiance. C'est ça. Et HKM,
la chaîne 3 déjà piochani فاهم هكذا روح تشوف نتايا mais c'était de beaux souvenirs hein. Bah, c'est sûr que oui. D'ailleurs, les deux personnes que tu viens de citer, DJ Boss ou HKM, c'était une inspiration pour moi. Hein. DJ Boss a bzaf à nos débuts. À leur époque, ils étaient quand même, ils ont atteint un certain niveau. DJ Boss était à la radio, donc en tant que DJ aussi, il s'occupait de la programmation. Il était animateur aussi d'une émission avec HKM. Donc oui, effectivement, ils étaient une inspiration pour nous. Et jamais Brlona, ils ont toujours été là pour nous conseiller et nous donner les meilleurs conseils pour qu'on puisse avancer et évoluer. Ça, c'était. J'avais la chance aussi de connaître un DJ qui était DJ Boss, les Aouni sur le volet DJ. Et on avait aussi la chance de connaître HKM, les canons animateurs en tant que tel. Les canons a beaucoup de conseils pour qu'on puisse faire du travail de qualité avec son expérience et tout ce qu'il faut. Donc oui, on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. يا خويا نتحيوا لهم منا نقول لهم ان بتي كوكو ولا سبيسيال ديديكاس كيما كنت درنا بكي ديديكاس حنا نديرو ديديكاس بودكاست اش كي ام دي جي بوس على ليبوك كانت عندهم ليميسيون اسمها ساوند سيستم اي بي دي جي بوس نشفالها كانت عنده واحد لا روبريك اسمها راب دي زيد لاين وين كان ياخذ دي تيتر مع دي رابور الجيريان في واحد ليبوك اللي كانت لا برودكسيون بزاف ميته اوكي فاهم اي بوي كان يسكاسي لا تيت وين يتلاقى بدي رابور نيمبورتو في القهوه في الحومه ايتو الناس ديبلاسي على جالو وين يحكم لو سي دي ما كاينش يحطو في القجر فاهم على ليبوك ما كاينش يحطو في القجر كيما كانوا يديروا واحد الناس باف نورمال كان ميل السيد هذا الانسان هذايا كان يكسر راسو وين يسمع التيتر كومبلي فاهم ويخير التيتر ويجوزو في لا راديو باسكو ميم في الجي شين 3 سي با اون راديو ميوزيكال لا شارت تاعها سيتي اون راديو تاع لانفو كيما نعرفوا سي اذاعه وطنيه مي كان عندها او بلوتو مازال عندها ان بتي اسباس في الويكاند اللي كان بالك يقصروا فيه ولا يحكيوا فيه موسيقى داير ميم هذاك الايامات كان راسي مولاي اللي تي جون كان انيماتور وين دار روك دي زيد لاين على ليبوك وين نسيم حسيني تاني تشفالو نسيم حسيني دي جي ناس واقع كان تانيك il prenait son temps il était réalisateur je pense Nassim Flaray exactement radio internationale exact ouais et je l'ai connu aussi où est-ce qu'il était si je dis pas n'importe quoi, il a été quand même pas producteur, mais il était réalisateur avec HKM à un certain moment, je me rappelle. Non. Attends, je pense qu'un technicien. Exact. Parce que je pense HKM, Hakim El-Vgoum, كان يدير un double travail. Parce qu'à l'époque, je pense que كان un manque d'effectifs. Et des fois كان تصحلو يدير le direct parce que je pense كانوا عنده بزاف خدمات et tout il y avait trop de produits trop d'émissions à animer باش تحكم الليل je pense c'était كان يكومبيني بجالاكسي في البهجه c'est ça je pense ouais effectivement كانوا عنده في الويكاند il faisait Galaxy en même temps sound system et vu que ما كانوش بزاف les techniciens à l'époque et je pense واقيلا هكذا كان اشاك فوا شكون يعاونو منين داك مسكين هو يطلع موديول وحده هكذا ياك فاهم شغل نيشا في المام هذاك سورتو لي فرون طابي هذاك سيتي الافرو هاوس تشفالو نشفالها قلت لي يا موحى رحت ضربت الله اسمه المورسو هذاك والله غير في راسي جو مي رابيل chaque instant à chaque moment يصراو هكذا يجوني دي فلاش ونتفكرك انت نتفكر ميم لي زانيماتور تاع الجيوان نتفكر بزاف عفايس ديجا جو بونس كانت وحده كانت انيمي الجيوان راديو في الجيوان عندهم اي بي جابوها في لاشين 3 exactement نسيت الاسم j'ai oublié son nom aussi mais bon on peut la voir très rapidement en disant والله elle est devenue la mascotte تاع Sound System شفالها والله عباك راني نهضر وني نتفكر هذوك الايامات شحال شابين الوغ كو كنا نحبوا واش رانا نديرو مازالنا نحبوا واش رانا نديرو مالغري تو كاع المشاكل اللي جازوا علينا بالك ما طلقناش خو
Bah, je dirais pas Bachakil peut-être moi, mais je dirais plus que c'était des expériences sur lesquelles. Ah bah, il n'y a rien Exactement. qui est facile, moi, Ça. et je t'apprends rien sur ce volet-là. Mais effectivement, on était jeunes, de un, on manquait d'expérience surtout. Donc, ما كناش نعرفوا كلش. Donc, on apprenait, on grattait à droite à gauche باش Ouais. نتعلموا au maximum et on prenait le meilleur et alhamdoulilah, on a réussi quand même à faire quelque chose de Anna, pour vraiment moi, je intéressant. suis fier d'être, enfin, de faire partie de la génération. Oui, c'est sûr. Je suis très fier parce que de nos jours, ça, donc, c'est la génération digitale, c'est la génération Internet, mais je pense que c'est la génération TV radio. Exact. فاهم l'original. Voilà, فاهم exact. نشوفوا كاع les chaînes في le monde entier, les chaînes musicales. راني نهضر على MTV, نهضر على Viva et tout. تسمع هذاك المورسو هذاك ما تلقاش كابابل في لي ديسكير. فاهم بلو طار بالك انا نشفالها كاسيطه تاع امينيم شو شريتها en 2002-2003 je pense كي خرج الالبوم هذاك. C'était très difficile à l'acheter ou à l'avoir. فاهم Ouais, c'était quelque chose d'inédit quelque part. فاهم Ouais. شريته مام شريته وراح. الى 25,000 في الكاسيط هذاك مي وين راح تصيبها Oui, exact. يبعثك الام سي بي الجي سونتر تروح باليش نيبورت كيل ديسكير اللي اكزيستيو في هذاك الوقت مي دوك سا ايفولوي وين صاحبي الله يبارك عنده خويا العزيز كيما يقولوا لا سورس هذه في اون ميم طون في كندا خو شايف مسكين عباك شغل طياره وكذا شونجمون كليما فاهم ديكالاج هورر كذا وين زدت لقيت به هنايا في قصريه بودكاست. هذه لا ماجي تاع قصريه بودكاست سي كو مشيت تنسى عباد و تروح تعاود تولي فاهم تالمون صح سي فري اون اي نوفو في هذا لو فولي مي je suis fier de te revoir et puis انا نتبادلوا حقا واش راهي الكندا واش راهي لا ميوزيك في كندا. Ben, l'industrie musique au Canada est très développée quand même, hein, il faut le dire. Ça va super bien. La bled Céline Dion, bled de Garou. Donc il y a beaucoup d'artistes quand même francophones qui sont connus à l'échelle nationale. D'ailleurs, Drake qui est canadien, qui vient de Toronto. Donc oui, effectivement, l'industrie va super bien. C'est très développé en d'autres termes. La vie au Canada, باش نقول لك واش راهي Canada et c'est un super beau pays, donc on peut apprendre beaucoup. Il y a une chose, je pense que la majorité des gens le savent. Il y a un seul défaut que je trouve au Canada, c'est le brd, effectivement. Le brd bzaf, mais à part ça, tout va bien là-bas. Franchement, tout est adéquat pour qu'on puisse évoluer كيما لازم. D'ailleurs, تعلمنا تما ورانا جينا لبلادنا إن شاء الله باش نديروا حاجة encore mieux. واش رانا نديروا دوكا نسيو نحسنوا encore plus les choses et donner les meilleurs de ce qu'on a appris là-bas. C'est-à-dire on a pris un savoir وجينا نحطوه هنا في بلادنا. D'ailleurs, je vais citer واحد les noms معروفين enfin un ou deux وين je pense que راهم ça va في كندا كيما فيفو on est en contact معاه des fois. كاين واحد un artiste, un rappeur تانيك c'est un originaire algérien عايش في كندا. Microbono, MB. Je pense. وكاين ساليمو. Exact, Salimo. Kain Enima aussi. Enima. Exact. Ouais. C'est des rappeurs qui ont percé quand même, qui ont touché le marché algérien. D'ailleurs, pour commenter un peu ce que tu disais sur FIFO, d'ailleurs, on lui passe le bonjour. FIFO, déjà, il était très calé en matière de production musicale. Oui. C'est-à-dire, son style, c'est plus le rap, c'est plus les beats. Super bien, il se débrouille super bien. Il a quelques touches avec des artistes canadiens. Il est très apprécié pour ce qu'il fait. Ah bon. Et on tient à l'encourager encore plus pour avancer encore mieux. Parce que FIFO, il a même eu une carrière où est-ce qu'il s'est produit lui-même en tant qu'artiste. Donc, derrière un micro, pas juste derrière un ordinateur, mais il a chanté, il a produit des titres. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Et je l'encourage aussi à continuer parce qu'il touche quand même des artistes canadiens de renom. Oui, par exemple, FIFO, أنا نشفالو à l'époque كنا صغار كان عنده واحد لو جروب اسمه Dirty 16 et Dirty 16 كان le beat maker تاع Dirty 16 أني شافي il faisait des chefs-d'œuvre à l'époque. والله العظيم كان عنده شفالة كان عنده un beau studio et tout كان عنده un entourage
وعرضتو 2-3 fois à l'époque كانت عندي ايميسيون انا ودي جي طارق. تشفى له دي جي طارق؟ بيان سور كو دي جي طارق نحيوه، ناس ملاح بزاف هذاك الانسان، قلبه بيض ويحب موسيقى ومد بزاف الاذاعه الجزائريه، ميم كي كان في اذاعه البهجه ولا في جي لا فام. دوك مازالوا في جي لا فام. il a beaucoup donné. فاهم؟ ميم على ليبوك نهار كي كانت لا بالك لا تيك هاوس كانت جديده في الجزائر، كان في لونتوراج. اكزاكتومون. تشوف هذيك الصواري تاع فاكابوندوس كنا صغار، سيتي اون 2010 واقيل. جو مابيل تري تري بيان، سيتي تري بيل صواري تاعي. اي بي دوك نهضروا على فيفو. وي كان يبعث لي كالكو تيتر كي كنت بروغراماتور في جو راديو. اي والله يا خو غير اون ايفولوسيون خويا العزيز، qualité de son, كلش tout ce que tu veux. Oui. à part البرد في الكندا. Oui. جيت اليوم ان شاء الله راك في الجزائر. اوتوماتيكمون حبيت نحق واحد ماشي شو سي غيان هي، مي اون ا توجور هذاك لو بروبليم تاع لا ديستريبيوسيون تاع لا ميوزيك في الجزائر، وين كاين واحد بالك في الهرم هذاك اللي نقول ديسينيوه كوم اون بيراميد من الفوق، سي المينيستير دو لا كولتور. Effectivement. Est-ce que vous avez eu des contacts باش بالك تبروبوزي لهم هذا البروجي؟ Oui, c'est sûr que à la base, le ministère de la Culture, il a des prérogatives un peu spéciales. À la base, il touche à différents volets. Il peut toucher à tout ce qui est culturel dans le sens événementiel. Il peut toucher un peu à tout cela, même s'il est concerné de façon directe, ou je dirais potentiellement, ouais, de façon directe. C'est prévu pour qu'il y ait des échanges un petit peu pour cela, pour essayer de proposer quelque chose à l'Bledna. On essaie d'améliorer les choses. Les choses en place actuellement sont quand même bien, mais on peut apporter des modifications. Je nous donne encore mieux. C'est prévu. Bientôt, Inch'Allah, on a une consultation. Nous proposer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer. Inch'Allah, ils nous feront confiance. On apporte notre petite pierre l'Bledna ou l'industrie. كيفاش تكون هاد لا بيير؟ كيفاش تكون هاد لاد ou bien هاد لو بوس ولا هاد لو كو دو بوس؟ Exactement. Peut-être pour structurer un petit peu les projets de loi, structurer des lois ou se conformer aux standards internationaux. De nos jours, l'industrie musicale à la balque de semaine en semaine, mais d'un mois à un autre, il y a plein de choses qui arrivent. Le côté digital, Hadaya, même si ça a quand même quelques années que ça existe, où une CD il a disparu, le marché physique a disparu, c'est nouveau pour tout le monde, pour tous les pays. Donc, que ce soit les pays développés, en voie de développement ou autre. Donc, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, les pays Hadouma essayent de mettre la main dans la main pour créer une nouvelle industrie, une nouvelle base. L'État Aouna, qu'on nous synchro sur la même longueur d'onde, on construit des catalogues où là une meilleure gestion de cette industrie. Le côté pirate, machin truc, je te dirais que c'est le point clé et majeur pour ils construisent quelque chose pour pallier à ce problème-là. Donc, oui, effectivement, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, il faudrait juste suivre le train. Il faut rester à l'affût, rester à l'actualité. On adapte nos systèmes au mieux qu'on peut pour pallier aux différents handicaps, aux différents problématiques qui peuvent engendrer un petit peu. Comment on peut faire ça? Je ne peux pas le dévoiler là tout de suite. Là-bas, que ça va s'étaler sur des heures et des heures de parler de projets sur ça. Mais ça serait tout simplement de réorienter un petit peu nos lois ou bien réorienter un peu notre structure vers quelque chose qui est digitalisé ou numérique. Donc, c'est des sujets qu'on essaiera d'aborder avec ces personnes-là ou là, cette entité-là, autant que telle, pour qu'elles puissent nous aider ou qu'on puisse les aider, potentiellement en qualité conseil ou autre, à arriver à ces standards internationaux. Inch'Allah, خو. Inch'Allah, bien sûr. Inch'Allah, حنا ماذا بينا. Inch'Allah, c'est sûr. ماذا بينا تكون une formalité. بالك l'industrie musicale تتسقم في الجزائر.
Parce que باش نقولوا تتسقم. Elle n'est pas chaotique parce que les talents existent. Hein. Mohamed, il existe, les talents, ils sont là. Oui. On va l'améliorer. On va l'améliorer. C'est ce qu'on pourrait dire en d'autres termes. C'est on va l'améliorer ou se conformer aux standards internationaux. C'est-à-dire, on se met en mode 2.0. Maintenant, c'est devenu du 3.0. Donc, exactement. On se met au standard 3.0. C'est l'essentiel. C'est le principal. J'espère que ça va marcher. ولا غير حبيت مقبل كي جبت لك فيفو مقبل تفكرت rap algérien. Est-ce que tu es toujours un petit peu scotché في rap algérien? Bah, c'est sûr, je suis tout. À la base, je suis quelqu'un qui écoute un peu tout. Comme j'écoute du rap, qui m'inspire le housi, qui m'inspire le shabi, qui m'inspire un peu tout. D'ailleurs, le métier qu'on exerce avec Dropzik, c'est vraiment magique parce qu'à la base, tu mets de tout. Vraiment de tout et tous les styles passent du jazz au classique, un peu tout. Donc, effectivement, en étant jeune, on s'intéressait à un style bien particulier, c'est-à-dire on voulait écouter juste avec un peu d'âge et la nature du travail que j'exerce, ça t'ouvre un petit peu l'appétit musical. Où est-ce que tu c'est quoi les instruments qui ont été utilisés, c'est quoi et tout. Mais oui, pour répondre à ta question, effectivement, on se met un rap, on se met un peu tout. Et en même temps, il y a une ampleur, une notoriété dans le rap algérien. Oui, c'est sûr. Les rappeurs, ils déroulent des centaines de vues, des milliers de vues, peut-être 2-3 millions par artiste. C'est extraordinaire. C'est sûr. Je pense, j'ai cité le rap pro, parce que Araho consommé, il est à la mode, ou la بقوة كبيرة. ما نقولوش les autres titres ما ولاوش بقوة mais je pense بلي كي نستفوا كاع لي جور لحقوا الغاب اي تو بقاو هو طويل بزاف شغل صافا فاهم عنده امبلور et je pense que la nouvelle génération elle commence à بالك تقدر تسمع même la nouvelle scène consommer la nouvelle scène et les gens اللي معروفين في الهيب هوب الجيريان نحكي لك على دين كانون نحكي لك على تراب كينغ نحكي لك على فلان نحكي لك على MC Artisan نحكي لك على نيرمو ميم كاينين دي جان en même temps هاد الناس اللي راهم يستهلكوا في الموسيقى ils font de la recherche فاهم ils font de la recherche قصرت مع ريسامون مع رابح MBS شاف رابح راه شاف دوكا اخويا العزيز الله يبارك نحيوه بزاف قصرت معاه قال لي وي قال لي سي اون بون ايدي قال لي لازم يبيوشيو ولازم يحوسوا على لو راب الجيريان تاع الصح فاهم باسكو فيان او باس حنايا parmi les premiers pays فاهم كاريمون خو في لي زاني 90 اللي نطلق الراب في الجزائر يعني تيتو فيموس كي a fait ça. Tu vois, genre, مع la génération, plutôt في هذيك la décennie وين كان الراب à la mode وين كنا حنا نكونسوميوه. Tu vois. Est-ce que déjà كي راك هنا في الجزائر, est-ce que ماشي tu vas profiter, est-ce que تمد déjà la priorité لهاد les rappeurs جدد? Bah, certainement, on donnera la priorité à chaque artiste, pas uniquement un style particulier. J'ai peut-être une explication pourquoi le rap est revenu un petit peu. Je donnerai peut-être une explication technique, c'est-à-dire hors talent, hors tout ce qu'il faut. Alors que la génération Tana ou la génération les Rajaina, on est devenu très techno. Les artistes actuellement qu'on vient de citer, par exemple Flan, Dédine ou qui que ce soit comme les autres qui sont en ce moment dans l'industrie, se focalisent beaucoup sur ce volet-là digital. Donc, ils ont su gérer, ils ont su faire parvenir leur message, des fois avec la qualité de leur travail. Ils ont réussi à accrocher tout cela. Donc, ça a profité à ce style-là, où est-ce que les gens écoutent vraiment ce style-là en ce moment, beaucoup de notoriété, là à la mode. Effectivement, ça peut créer, j'en vois, j'en discute avec des amis, effectivement, même le raï ta'bkri hada, dayouli quand même, là à la mode, et même les artistes qui sont en train de faire s'inspirent un petit peu de cette base-là. Donc oui, c'est ce que je pourrais dire sur le rap actuellement. Mais c'est sûr qu'on accordera d'importance à chaque artiste, qu'il soit indépendant ou pas, pour qu'il puisse en bénéficier de ce qu'il peut en bénéficier dans le domaine digital. Très bien. C'est اللي فكرتني في حاجة. Oui. كاينين واحد في لي ستوري في تيك توك وكذا في انستغرام اشاك فوا كل ما نسكرولي هكذا نحوس نلقى دي تيتر هكذا يعاودوا ولاو
فاهم عاودوا ولاو كيما الشاب حسني هذيك تاع سهر الليالي فاهم ديك كي دايره حاله لي ريفونو تاعهم كيفاش Les revenus, maintenant, c'est très difficile de les annoncer, les revenus à la banque, parce que les revenus, comment que ça se calcule, ça dépendra un petit peu de la localisation de la personne. Est-ce que le pays, ou du moins la position Hadia, il y a des publicités qui passent? Parce qu'il faut qu'on sache maintenant que les revenus, comment sont calculés, que ce soit sur Spotify, ou la YouTube, ou une autre plateforme, sont calculés de l'emplacement, de la pertinence de ton truc, c'est-à-dire est-ce que tu as des chiffres très importants ou pas. Donc, plus des chiffres sont astronomiques, plus le revenu quitte là. C'est quelque chose de logique que je dis. Mais oui, c'est très difficile d'en parler. Mais TikTok, de nos jours, c'est devenu la plateforme numéro 1 en matière de rémunération. بزاف بالك دي فوا نسمع واحد لي تيتر خو نفكر صعدات بزاف وماشي غير شاب حسني الله يرحمه كاينين بزاف لي سارتيست وبيان يديروها ميكس هذاك الميكس ما على باليش دي فوا تسمع الشاب بلال مخلط مع كذا هذاك c'est comme des mashups. C'est des mashups. Oui, est-ce que donc ils vont pris en considération Tanek? Ils sont pris parce que chaque passage est calculé. C'est le fingerprint, c'est-à-dire c'est l'empreinte audio. Donc peu importe ce qui passe dans ton titre, il capture avec le moment avec. Il a déjà une publicité faite avec le moment avec. C'est tout à fait normal que tu vas être rémunéré parce que les plateformes gagnent un revenu d'ailleurs de façon directe ou pas parce qu'on a des régies publicitaires donc ils béont de la publicité sur les réseaux sociaux et chaque créateur, qu'il soit podcasteur, qu'il soit un artiste ou quoi qu'ils en soient, c'est-à-dire créateur de contenu sous quelconque forme qu'il soit, parce que les plateformes il a créé du contenu NES. TikTok mais aussi par exemple Mana quelque part si j'ose dire ainsi. Donc oui, c'est effectivement c'est les créateurs qui sont le pilier de base les plateformes donc techniquement ils font de la rétention plus les personnes créent ils aident le contenu donc ça c'est-à-dire ils ont construit un modèle d'affaires très 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 pertinent et basé sur le partage, c'est-à-dire les créateurs de contenu. قولي كيفاش تكون لا مونيتيزاسيون تيك توك et tout كيفاش تكون la monétisation? Il y a plusieurs formes de monétisation. Des fois sur TikTok يقدروا يكونوا avec des temps. Tout simplement, les gens récompensent, c'est-à-dire moi j'ai une page sur TikTok, par exemple, j'ai choisi ça. Je rigole. Donc moi sur TikTok, il se peut que les gens par exemple fassent des dons. Exactement, c'est ça. Je veux l'exemple à la balle. Donc des gens peuvent faire des dons et ils t'encouragent à faire ce qu'ils veulent. S'ils aiment ce que tu fais, à la façon. Donc, pour un artiste, c'est différent. Pour un artiste, plus la musique sera jouée sur TikTok, plus TikTok, par exemple, calcule le nombre d'écoutes, calcule le nombre de publicités qui sont passées durant le passage TAC. Il faut savoir que c'est aléatoire. Des fois, ce n'est même pas aléatoire, c'est ciblé. Quand un annonceur, par exemple, aujourd'hui, une marque X voudrait faire une publicité sur TikTok, il cible. On dit qu'un homme il chauffe la publicité des gens de 15 ans jusqu'à 30 ans. Et là, quand tu fais la majorité, tu réponds plein d'autres critères. C'est ce qu'on appelle du marketing target, c'est-à-dire c'est du marketing ciblé. Ils jouent la publicité, donc automatiquement, l'artiste récupère un certain pourcentage dessus. TikTok aussi reverse des droits aux sociétés de gestion de droits, comme à Hnaf el-Jazair, on a Londa, qui s'en occupe un petit peu de tout cela. Donc, il y a une rémunération directe dans les poches de l'artiste, comme il peut donner une rémunération via des droits mécaniques les sociétés de gestion. En France, c'est la SACEM, en Algérie, c'est Londa. Et d'ailleurs, on a encouragé tous les artistes à se rapprocher de Londa pour protéger leur œuvre et faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent en bénéficier de ce qu'ils pourront bénéficier. Pour le moment, non, mais on a l'aspiration de le faire. On a l'aspiration, de le faire. On va essayer de les contacter pour faire des liens avec eux. On va voir ce que ça va donner. J'ai une question très très intéressante pour moi. C'est un point. Personnellement, je vois les vidéos. Des fois, d'ailleurs, je pas sur YouTube.
mais des fois quand je découvrir des artistes نروح l'Apple Music vu qu'أنا عندي iPhone mais Apple Music était بزاف كاينين واحد الفولي تاع les clips vidéo. Est-ce que Dropzik elle prend toujours elle envisage de faire la même chose, elle cite elle fait la même chose مع les clips vidéo? Oui, on peut le faire. C'est un service qu'on peut le faire. À la base, Spotify il nous offre les outils pour le faire. Donc, c'est à l'artiste de le décider. Si l'artiste a envie de faire ce genre de choses, oui, effectivement, on peut le faire. Et ça se fait de façon la plus normale. De nos jours, il y a des mises à jour qui viennent bientôt. D'ailleurs, c'est déjà déployé pour certains pays, notamment en Algérie. Où est-ce que maintenant, tu vois la musique sur Spotify, par exemple, ou tu vois les paroles qui défilent en même temps. Exactement, les lyrics qui balancent. Donc, ce qui m'a dit, c'est une industrie qui est extrêmement compétitive. Ça bouge de mois en mois qu'il y a une jdid de faire. Donc, on n'arrête pas d'innover des idées, de tout pour essayer de donner une expérience optimale à l'auditeur. تاخذ بعين الاعتبار هاي في اللغه العربيه اللي تحبها انت. تفضل يا سيدي. سورتو مع الديسكو ماغرب كاينين دي تيتر هكذايا اوتوماتيكمون ليريكس بالعربيه. تعاود تكتبهم ولا كيفاش؟ Bah oui, effectivement, il faut le faire. C'est un travail pénible d'ailleurs, c'est ça. Mais il faut que tu saches aussi que moi, des fois, avec les artistes, peut-être pour les catalogues Hadouma anciens et tout, il faut refaire un travail de numérisation, de digitalisation, pardon. Il faut le faire. Le caméra des roches, mais donc il faut le faire. Maintenant, la scène artistique nouvelle, généralement le texte est déjà présent, prêt, il va tout simplement par email, on l'injecte, on le synchronise et on peut l'envoyer aux plateformes. Super. Exact. Donc, نقول لك بالقديم صعيبه شويه فيها خدمه en d'autres termes, il faut qu'on travaille dessus. Mais le جدد généralement c'est assez facile. Les artistes maintenant c'est eux-mêmes qui demandent, c'est-à-dire ils battent son texte déjà واجد, on fait que le synchroniser et l'envoyer aux plateformes. Ça va, je pense que même كاع les volets الحاله بدات تبان. Je parle de musique, je parle de culture, je parle de production et j'espère la même chose le cinéma تانيك. Parce que j'aurais aimé, Inch'Allah, une plateforme باش تشجع ولا تسيبورتي كيما نقولوا انا ولا تحمل عفسه هكذايا دبروا راسكم ليكيب باش باسكو ا مومون دوني راك تعرف يا خو لا برودكسيون ميم سينما في الجزائر شغل ميته الحاله فاهم. جو بونس كو لي تيت لي بلاتفورم تيل كو نتفليكس و اتش بي و تو عطاونا اون ايدي وهذيك ليدي وعلاش ما نديروهاش في الجزائر. Ça peut être une bonne idée. شغل نيماجيني انا je dis même les courts métrages ولا même les mini séries هذوك لي سيت كوم اي تو شغل نفتحوا عفسه هكذا بلاتفورم وين نحطوا نسيو ميم تكون اكسي بايونت وين تزيد تشجع الناس باش يخدموا لي رياليزور تاعنا يخدموا باك اسكو تي او كورون كاينين دي جون معانا في الجزائر اي تو سي دي جون اي سي دي رياليزاتور وين لحقوا بعيد بزاف لحقوا بوتيتر لي فيستيفال انترناسيونال وكاينين ميم دي جون راهم اون كور. كاين واحد نعرفو اسمه الهاشمي مستور سي parmi les jeunes réalisateurs في الجزائر. ريسامون جاتني هاد ليدي في راسي قلت علاش ما يكريوش اون بلاتفورم تاع الصح خو وين يتورنيو فيها دي سيري بون بعدك تكبر بالعقل تكبر وين ما تناوش غير لي سيري الجيريان ولا لي فيلم الجيريان تقدر ميم تروح الموند عرب فاهم باسكو دوك خلاص خويا الجزائر جو بونس انا شي اوبتيميست كو انا بدينا نروحو فيغ لافون فاهم اي بالك على ليبوك ما بيناتنا سيدي علي بالك على ليبوك ما tu peux pas envisager un truc pareil في الجزائر خو بيناتنا. Ouais, c'est sûr, peut-être les solutions n'étaient pas optimales. نقدر نقول لك بالك على بالك la digitalisation est venue subite aussi على بالك شغل elle s'est transformée. باش نقدروا نروحوا لهاد ce type de choses هادو ce type de digitalisation il faut des structures de loi, il faut s'adapter aussi à ça.
Oui, mais de nos jours, ça peut se faire. D'ailleurs, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il y avait même une plateforme, je ne me rappelle plus du nom, qui fait un petit peu dans ce volet-là. C'est-à-dire où est-ce que tu peux te connecter à la Netflix, exactement. Ça existe en Algérie. Il y a une plateforme qui a été créée où est-ce que tu te connectes. Je ne sais pas si tu prends un abonnement ou pas, mais c'est une idée pareille. Mais c'est quelque chose de vraiment cool à faire. Ça pourrait encourager, ça pourrait générer d'autres revenus à l'industrie vidéo, cinéma. Voilà. اللي تقدر تعاون وتشجع هاد les réalisateurs ou toute personne qui produit des films ou du cinéma, تقدر تشجعهم différemment. Maintenant, néanmoins, je suis un peu old school sur ce volet-là. C'est bizarre, donc tu vas me suivre un petit peu parce que du côté digital, musical, je suis très de l'avant pour y aller, mais il n'y a pas mieux que d'aller voir un film au cinéma, par exemple. Je sais pas, c'est une expérience particulière et c'est une sensation particulière. Qui maintenant tu trouves un concert, ton artiste préféré par exemple en concert. Pour le cinéma, toujours je suis assez fébrile les Netflix ou les idées pareilles. Je me dirais peut-être que laisser ça au cours, c'est-à-dire à la vieille franquette ou à la bonne école. انت لونسيت في دروبزيك ولونسيت في لا ديجيتاليزاسيون ميوزيكال في لو موند اونتيي زيد كمل عليها ضرب فيلم تري بون ايدي اون بليس عجبني الاسم لو جو دو موهايل ضرب فيلم ولا ضرب سيري ولا ضرب فيزيون ولا عفسه cool. Il est en train de pondre des idées, moi, en ce moment. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est une très bonne idée, moi. Honnêtement, ça pourrait être vraiment cool de l'adapter à notre marché. Pourquoi pas d'offrir une petite, peut-être une grande opportunité. Avec un seul produit. Alger-One. Ça peut aller avec une idée, que ça peut être structuré, ou Inch'Allah, l'idée. Mais sinon, c'est une très belle idée. Il faut l'étudier, il faut voir comment l'organiser, mais c'est une très bonne idée. والله غير انا عجبني الحال معك اليوم خو. Merci beaucoup. Parce que à un moment donné فرحت كي شفتك ديجا. عباك دوكا ليكيب يقولوا اسمع انت كل يوم تشوف فلان تفرح ايتو خو بزاف يفرح بزاف معاه. باسكو لا ماجوريتي تاع لي زانفيتي تاعنا ليكيب نعرفهم اون سي بيردو دو فيو فاهم اون سي بيردو دو فيو كي يعاودوا يرجعوا لهنا ماشي يديهم فارغين الوغ كو هاد العباد كسروا راسهم في هاد لا بيريود عياو قراو تعبوا بخي اوتوماتيكمون جانا بروجي خويا العزيز ما كنتش نتخايل فيها هكذا انايا كاريمون نهار كي يا 2 ans وين عيط لي على لو بروجي تاع دروبزيك قريت واش كاين واش ما كاش بعدك جو مي بوزي لا كيسيون قلت واش حاب يدير ديستريبيسيون كدا منا كيفاش يدير لازم له بون بيريود باش يلونسي مالغري كاع داك الكورسوس بالك ولا الطريق هذيك اللي كانت واعره اي فوالا لي فروي خويا العزيز جاب جديد خويا العزيز. Il faut savoir que c'était un projet qui est là. Par exemple, au Canada, c'était un projet qui était en construction. À l'époque, je touchais beaucoup à ça. J'aidais des amis artistes dans ce domaine-là. Donc, j'ai vu qu'il y avait un besoin pour les artistes algériens dans ce domaine-là. Donc, déjà, je m'occupais avec, par exemple, des amis artistes qui m'ont cadre japonais, qui m'ont d'autres artistes aussi, sur lesquels je ne dirais pas qu'on les a aidés ou quoi que ce soit. Donc, je voyais qu'il y avait un besoin dans ce domaine-là. Ils nous ont inspirés dans ce domaine-là. D'ailleurs, c'est des artistes actuellement qui nous font confiance, qui m'a cadre japonais, qui m'a Mezian Amish, qui m'a plein d'autres artistes qui nous ont encouragés dedans. C'est-à-dire, ils nous ont aidés. Sans oublier Disco Maghreb. On représente aussi Édition Fraternelle, qui a quand même un solide répertoire dans ce domaine-là. Ils nous ont fait confiance. Ça a juste nourri cette volonté en nous d'essayer de créer... Modeste, modeste. Modeste, peut-être pas, mais... c'est la vérité. بصح ما حكيتليش واحد الحاجه يا اخو على بالي هبلتك اليوم اخو. لا ما هبلتنيش au contraire. كوزينه ما حكيتليش عليها لار كوليناري. j'aime bien tout ce qui est culinaire. انا نحب la cuisine mais la غالب دوكا ما عنديش الوقت بزاف باش نكويزيني.
Mais sinon, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, dans ce cas-là, je cuisine beaucoup. La cuisine, mon plat préféré, c'est la paella. بايلا يا خويا العزيز. Exactement. Et je la fais à merveille. لازم نديرها لكم parce que الناس اللي يجوا صحابي c'est-à-dire l'entourage proche des fois ولاو لو كان ما كاش بايلا ما يستعرفوش بيا. ما يستعرفوش بيا. كاينه ولا ما كاش كاينه نجو ما كاش ما نجوش. Donc oui, effectivement, la cuisine, c'est, je dirais pas un passe-temps, mais c'est une passion en tant que telle. Donc vraiment, c'est une passion en tant que telle. Avec des fois, ندير حاجة شابة, des fois نعورها مليح. Donc لازم. بصح كي تكون في الكوزينة وي. عندك هذوك لي روبير ديالك فاهم شغل راك منا راك هادي راك تواسي Exact. ما حكيتلكش انايا وي. حبك بلي ندير كاطو باتيسي والله غير صح. والله Je viens de l'apprendre. Ça, c'est une bonne idée. وراه الكاطو. سي تعلمت دخلت ليكول وقريت الله يبارك. باتيسي الله يبارك. بون سيتي واحد جاز عليا واحد المومون هكذايا حبيت نديرها في سات كوتي اوكي. كي قلت صحابي لي كيف بالكم بلي راني ندير لا باتيسري موح قولوا والله كيفاش من الميكرو موسيقى اذاعه البيض فرينه كذا كلاصاج. كلاصاج كذا بان وي صح ليكيب انا نحب الماكله وشي فان تاع الماكله ليكيب نموت على الماكله ديجا كاجات بي ميم لا باتيسري شغل نحبها تاني مي لا باتيسري كنت نشوف فيها خدمه بزاف كبيره Je comprends. فاهم شغل الي شغل كيفاش نفهمك Je demande une munitie, précision. يعطيك الصحة شغل غافيني فاهم ماشي كيما بلا وي دير ان بلا يعمر كدا سورتو تحب دير ان بلا اكيليبري كيما نعرفوه كاع مي لا باتيسري خو لازم تكون شابة ولا ما تشريهاش تبيع روحها كيفاش ندوقو مو نهار كي ندوق البايلا وي لازم نتلاقاو في زوج انا وياك فاهم انا ندير لك كاطو واش حبيت لو ديسير ديسير الشباب وانت يا خويا على بالي بلي انيس دوكا راهو عباك شنو انيس راكو تشوفوا شنو عجبته لا بايلا سيدي علي فرحت بزاف نعاود نقولها لك ونشكرك بزاف اللي زرتنا وفدتنا عطيتنا فايده بزاف اليوم لو بوت تاع قصريه ما قلناها لكش بالك من قبل سي باش نتعلموا حاجه هذا ما كان وباش نبينوا للناس اللي راهم يشوفوا فينا في يوتيوب ولا اللي راهم يسمعوا فينا في لي بلاتفورم ديجيتال سي كو لازم ديغيير تو سا كاين ان بوت اللي هو العلم الجيري ولا بلادنا اللي نحبوها بزاف لازم ماشي نبينوا ماشي حنا اللي نبينوا خدمتنا تبان فاهم صح الناس بالك ما تعرفكش في وجهك بصح خويا لابليكاسيون هادي خويا العزيز ولا لا بلاتفورم هادي صبر تشوف دي في تليفون هادي ليكيب دروبزيك دوك هو اللي دارها اخو هو اللي جمع كاع الموسيقى في كلش كاع لي ستيل ميوزيكو في لو موند اونتيي اللي الناس تعرفوا وحنا تاني سي نوترو برودوي il est fier d'être algérien واللي جا البلاد اللي راهو يمد ومازالوا يمد وان شاء الله نتمناو لك النجاح خويا العزيز ونعاودوا نشوفوك ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي بوكو ان توكا بور سيت اوبورتونيتي. ميرسي كاع لي كومبليمون اللي عطيتوها بك وليت حمر ما بايش ولا سخانه ولا لاني وليت حمر. Merci beaucoup en tout cas pour ce support. Merci pour cette initiative. Franchement les gars, حاجه vraiment شابه pour ce podcast là. Just vraiment magnifique franchement. Just خلويه agréable. Très agréable. قصريه magnifique. قصريه صباح وعشيه. يا جماعه ان شاء الله جوزتوا بون مومون معانا ولا ما زدتوش بلوتو الا ما ابونيتوش راح لي الكلام الا ما ابونيتوش دوك تابونيو ليكيب ودوك ديروا لنا جام وديروا لنا كومونتير. الكومونتير علاش نقول لكم ديروا لنا كومونتير دي فوا يجيكم ان ارتيست في راسكم ولا انسان ولا نيبورت كال مجال ما احنا ما نعرفوش ولا جاي يسكن قدامكم وعنده عفسه يمدها باش نستفادوا كاع كيف هذا هو لو بوت علاش نقول لكم انايا ديروا لنا ان كومونتير وزيدوا ديروا لنا ان جام هذايا اوبسيون و لا كلوش هذيك باش كل حاجه تخرج يا خويا راهوك ديسپونيبل عندكم. معكم محمد كاوا اللي كان معكم في التنشيط لانفيتي سيد علي بعزيز entrepreneur en même temps propriétaire تاع دروبزيك musicien وما نساوش ليكيب اللي راهم يخدموا فينا في لا تكنيك انيس ايت قاسي وخويا خالد اللي نحبوهم بزاف ونقول لهم يعطيكم الصحه على الخدمه تاعكم. كان معكم محكاوى
تهلاو بزاف في روحكم. تلاقاو السمانه الجايه على 8 تاع الليل في يوتيوب وفي كاع لي بلاتفورم ديجيتال. قصريه راهي بدات القصر على كيف.